कहत भीतरे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम नाम सकल नाम से अधिका रघुनाथ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम रघुनाथ भगवान की जब भी प्रभु के नाम अनेका बोले महाप्रभु आपणकर असंख्य नाम विष्णु सहस्र नाम गोपाल सहस्र नाम जगन्नाथ सहस्र नाम राम सहस्र नाम अनेक सहस्र नाम भितर आपण मत गोटे बर दिंतु जद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुति कहत आज्ञा वेद पुराण कहे एक नाम ठारू अलग नाम आहरी अधिका शक्तिशाली किंतु ये सबु नाम ठारू राम नाम सकल नाम मते अधिका राम नाटा सकल ना ठारू अधिका हम यही बरटा आप मत प्रदान करंतु हे माँ मैंने बापा मैंने से दिन ठारू भगवान राम नाटा श्रेष्ठ बोली आज्ञा अंतिम यात्रा गला बेले आमे माने समस्ते गोटे कथा कहू राम नाम सत्य जाओ आज भगवान पवित्र कार्यक्रम को देश विदेश अनुकूल में पहुँचाऊा यूट्यूब रे आमर शंकर भाई सहित आमर शनि मंदिर मुख्य पुरोधा भट्ट मठर जी होती पूजक शिशिर भाई आम सहित आसिक जोड़ी गले ब्राह्मण देवता मान प्रणाम निवेदन कर आसतु आज्ञा भगवान पवित्र नाम दुई बार कीर्तन करवा सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 बोल वीर बजरंगबली महाराज की बोल रघुनाथ भगवान की बोल भक्तवत्सल भगवान की जगन्नाथ भगवान की महालक्ष्मी महामाई की लक्ष्मी सातनी गुरुवार देखुथा तो नारे जे जय उठेकरी करिवो तो बड़ भड़ी पठेई देबो बोल महालक्ष्मी महामाई की तो सजन गतकाली आपने कथा श्रवण करुले आपण कथा श्रवण करुले भगवान अनवद्य चरित्र सुंदर कांडर कथा माने भगवान रामंकर बाल्यलीला जो कांडरे माँ मैंने वर्णन है से कांडर नाटा हूँ बालकांड भगवान अयोध्या लीला नाटा है अयोध्या कांड भगवान अरण्य को गले शंकर भगवान से कांड ना देले अरण्य कांड भगवान किष्किंधा को गले भगवान कांड ना देले किष्किंधा कांड किंतु भगवान लंका विजय कले ना है लंका कांड भगवान प्रत्यावर्तन कले उत्तर को नाटा है उत्तर कांड किंतु गोटे कांडर ना शंकर भगवान देले सुंदर कांड अर्थ कौन ना जीवन में जो कांडटा को श्रवण कले जो कांडटा जीवन में अनुशीलन कले आपण जीवनटा सुंदर हो जाए कहीं ना जहाँकर चरित्र सुंदर कांडर जे मुख्य नायक जहाँकर प्रिय हूँ सिंदूर आउ जी जीवन में हनुमान कृपा जहाँ पर हुए आज्ञा जीवनटा सुंदर हो जाए यही जीवन को सुंदर करने को हेले आमको सुंदर कांड पाठ कले सुंदर कांड श्रवण कले जीवनटा सुंदर हो जाए बोली शंकर भगवान कहले पार्वती यही कांडर नाटा हूँ सुंदर कांड आमे माने समस्ते श्रवण करें जिते जानकी माँ को अन्वेषण करने चारिटा दिग को आज्ञा दूत प्रेरण हे पूर्व दिग को दूत पलि गले पश्चिम दिग को दूत पलि गले उत्तर दिग को दूत पलि गले जेहेतु जटायु कहते आज्ञा भगवान मोर उत्तर दिग को माने दक्षिण दिग को जाइए रावण
ଏଇଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ପାଇଁ 8 ଜଣ ମଲ୍ଲକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ, ଏତେ ବର୍ଷ ଆମେମାନେ ରାମାୟଣ ଶ୍ରବଣ କଲେଣି, ଜାନକୀ ମାଙ୍କୁ ରାବଣ ନେଇଯିବା ଖବରଟା ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ କହିଥିଲା? ଜଟାୟୁ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ କହିଥିଲା କିଏ କହ? ସୀତା ରାମ 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 ରାଜା ରାମ 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 ସୀତା ରାମ 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 ସୀତା ରାମ 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 ରାଜା ରାମ 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 ସୀତା ସୀତା ରାମ 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 ରାଜା ରାମ 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 ସୀତା ଭଗବାନ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାନକୀ ମାଙ୍କ ଅପହରଣ ଖବରଟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲଟାଟେ କହିଥିଲେ। ଯୋଉ ଲଟାଟା ଜାନକୀ ମା ଆଜ୍ଞା ଗଛଲତାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯୋଉଠି ମା ଭଗବାନ କର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର କରନ୍ତି ନା, ମା ଜାନକୀ ସେ ଆଶ୍ରମ ଚାରିପଟ ଯାକ ବିଭିନ୍ନ ଗଛଲତା ଆଜ୍ଞା ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଜାନକୀ ମାକୁ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ନେଲା ବେଳେ ମା ଜାନକୀଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲଟାଟା ଜାନକୀ ମାଙ୍କ ଚାରିପଟ ଗୋଡ଼େଇ କହିଲା, କହିଲା ଜାନକୀ ମୁଁ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଯେତେବେଳେ ବିକଳ ହେଇକି ଜାନକୀ ମା କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ରାବଣ କବଳରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ଛୋଟିଆ ଲତାଟା ଯା ନିଜର ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ନିଜର ଡାଳ ମାଧ୍ୟମରେ, ଲଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାନକୀ ମାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। କହିଲା, ହେ ଜାନକୀ ମା ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ତତେ ରାବଣ କବଳରୁ ବଞ୍ଚେଇଦେବି। 20ଟା ଆଖି ପାଇଥିବା ରାବଣ କବଳରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବ ସାମାନ୍ୟ ଲଟାଟା? ରାବଣର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଲଟା ଇଏ ପୁଣି ମୋତେ ଜାନକୀକି ନେବାରେ ବାଧା ଦେଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡ଼ଗରେ ସେ ଲଟାଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲେ, ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଜାନକୀ ମା ଲଗେଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ଲଟାଟା ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ପତ୍ର ଫୁଲ ସବୁ ଛିଣ୍ଡିକି ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଲଟାଟା ଉଲଣ୍ଠିତ ଲଟା। ଭଗବାନ ରାମ ଦୌଡ଼ିଗଲେ, କହିଲା ରେ ତତେ ଏମିତିଆ ଗତି ଦେଇଛି କିଏ? ତତେ ଏତେ ଏମିତି ତ ଡାଳପତ୍ରଟାକ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛି କିଏ? ଲଟାଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା, କହିଲା ମଣିମା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀକି ବଞ୍ଚେଇ ପାଇଲିନି, ଜାନକୀ ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲିନି। ମଣିମା ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଲଟାଟା ତ, ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି କେତେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାବଣ କେମିତି ମୋତେ ଉପାଡ଼ିକି ମୋ ଡାଳପତ୍ର ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ରଘୁନନ୍ଦନ ରାମ ସେଦିନ ଲଟାଟାକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ। କହିଲେ ହୋ ତୁ ଲଟାଟା ବୋଲିକି ତତେ ସମସ୍ତେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ରାବଣ ତ, ଶୁଣୁ ଆଜିଠୁ ତତେ ମୁଁ ବର ଦେଲି, ତୋ ଗଣ୍ଡିଟା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଣ୍ଡି ହବ। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଯେତେ ପୂଜା ପର୍ବ ହବ, ତୋ ପତ୍ରଟା ଆଗ ନହେଲେ କୌଣସି ପୂଜା ହେବନି। ଆଜ୍ଞା ନାଁଟା ଦେଲେ ବରକୋଳି। ଆଜ୍ଞା ତାର ବରକୋଳି ଗଛଟା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଥିଲା ଲଟା, ଭଗବାନ ରାମ ଦେଲେ। କହିଲେ ବର ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ବରକୋଳି ଗଛ କାଠଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଟାଣ, ଆଉ ବରକୋଳି ଗଛଟା ମୂଳରୁ ହାଣି ଯାଇଥାଏ, ପୁରା ଚେର ଉପାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ଟିକିଏ ଚେର ଯୋଉଠି ରହିଲା ପାଣି ପାଇଲେ ପୁଣି ଉଠିଲା ସେ ଉପରକୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ପୁଣି ବର ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁ କଅଁଳିଆ ଲଟାଟା ବୋଲିକି ତତେ ରାବଣ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ତ, ଆଜିଠାରୁ ତୋ ଦେହରେ ଏମିତିଆ କଣ୍ଟା ଦେବି, ଯୋଉ ଲୋକ ତ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡେଇବ ଯେତେ ସତର୍କ ହେଇକି ଆପଣ ଛିଣ୍ଡାନ୍ତୁ ଟପିଣ୍ଡିଏ ଓଳିଯାଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥବ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ବରକୋଳି ପତ୍ର ତୋଳିଥବ ସତର୍କ ହେଇକି ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଛିଣ୍ଡଉଥବ, କିନ୍ତୁ ବାଇଚାନ୍ସ କେତେବେଳେ ତ ସିମ୍ପିରେ ଓଳିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ବର। ଆଜ୍ଞା 2 ନମ୍ବର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାନକୀ ମାଙ୍କ ଖବର କହିଲେ କିଏ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ପକ୍ଷୀ ବସିଅଛି ବୃକ୍ଷ ଉପର, ସୀତା କହୁଛି ମାତାଙ୍କ ଖବର, ଦକ୍ଷୀ ନଦୀକେ ରାବଣ ନେଇଛି, ରାଧା ରତନ ଫନରେ ଶୁଭିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀ ମାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଡାକ ପକେଇଲା, କହିଲା ମଣିମା ମୁଁ ଜାଣିଛି ରାବଣ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀକି ନେଇଗଲା,
दक्षिण दिगरे नहीं जाइए भगवान खुशी गले कहले जा हो पक्षीटा है तुम जानकी खबर मत कहूँ शुण आज ठार मुझे बर देली तो मुकुटटा सुना मुकुट हो जाए पक्षी कांदिला कहला साते मते बर देल ना मत माइल बा ना माने ना मणिमा सुना रेट जहाँ बढ़ला जदि मो मुकुटटा सुना हम आज्ञा आजिकल जुगे सुना सुना तो पिंधिले विपद इमिटेसन गोल्ड पिंधे ताठू आहरी विपद ये ब्रह्मपुर आज्ञा गोटे बुढ़ी माटे मोटा चेन पकईकी डेली मणिमाग करने जाए गोटे चोरटी आज्ञा तार नजर पड़ी था सी बुढ़ी गोटे मोटा चे कौन पकई आज्ञा दिने बुढ़ी जाऊँगी मणिमाग जदि मो मुकुटटा सुना मुकुट हम मो वंश रही सब लोक मारिक मत खाई मारे मत मो सुना नहीं मत आगे भगवान कहले कौन चाहूँ ना मणिमा मुकुटटा पछे दियो आ सुना फुना दियो भगवान बर दे कहले बापा रे आज ठारू तो मुंडे मुकुट रो नाटा राम तो नाटा हम राम पक्षी ये दुनिया सबू जीवजंतु शोला बेले प्रथम तो निजटा भांग जो लोक पाहाड़ शोकी भुंगुड़ी मारूथब डाक उठेदबू ए ब्राह्मण मुहूर्त आसला निद्रा त्याग कर शଯ୍ୟା त्याग कर भगवान ना को भजन कर ये काम हूँ तोर आउ जो लोक ते मारिकी खाइब रावण मोर जमी शत्रु से लोकटा सेमती शत्रु हम आज्ञा जी नहेले आमर बुधबारिया रविबारिया चढ़ुनि कौन कुकुड़ा भगवान कहला कहला शांत मु जानी भगवान पचारे कहले बग कौन बर मागुଛୁ मागुनु बग कहला प्रभु ये वर्षक 12 मास जाक खाली सका राति पाइले मु खाद्य खोजी ये आपण मत बर दिंतु 8 मास काल मु मो स्त्री की पोषिबी आउ 4 मासे मो स्त्री मत पोषिब आज्ञा ये आप देखिए आम वैज्ञानिक मैंने कहते पुरुष बकटा 8 मासे परिवार खाद्य रोजगार किंतु वर्षा 4 मासे पुरुष बकटा ता पिला को जगिक ता स्त्री ता खाद्य आनी दब भगवान राम बर देखते कहले तू 4 मासे घरे बसबू ते खाइबा मिल तेणु हे सज्जन आज ये कांडर नाटा आज्ञा जिते बड़े दक्षिण दिग को जावा कथा ये सुग्रीव 8 जन प्रमुख मल्ल को आज्ञा निष्पत्ति देचे दक्षिण को जावाई जाम्बवा अंगद हेले सेनापति हनुमान नल नील सुषेण विभिन्न मयंग 8 मल्ल ये 8 मल्ल भितर केवल जड़िए मात्र आज्ञा जी थे हनुमान जी सी जिते बेले सुग्रीव अनुमति मिलगला बोले पीछे खाई हनु पड़ावा बोले वचन पूरन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम भगवान की सभा पछरे हनुमान आज्ञा भगवान को प्रणाम कले जी प्रणाम कले भगवान जानिले ये केवल एकमात्र जी ये जानकी खबर मत दे पार राम कार्य कर राम कार्य करने आम मानक आज्ञा नम्र होगा पड़ो ये आम शास्त्रकार मैंने कौन कहते भगवान राम आज्ञा सबुदिन सका उठिले गुरुजन मानक आज्ञा प्रणाम करुले आ जीवन में महाभारत युद्ध आज जदि युधिष्ठिर माँ मैंने जीति गोटे पटे आम समते जाचे 18 क्षौणी सेना आज्ञा गोटे पटे इच्छा मृत्युर वर पाई भीष्म गोटे पटे कवच कुंडल पाई कर्ण जीवन में धनुतीर हाथ में थिला पर्यंत न मरबार वर पाई द्रोणाचार्य गोटे पटे असंख्य कौरव सेना आउ गोटे पटे मात्र 5 जन भाई आज्ञा किंतु विजयटा है पांडवंकर कहीं कहले जिते प्रथम दिन युद्ध आरंभ हम 2 पट जाक सैन्य बाहिनी छिड़ा होती एतिक बेले युधिष्ठिर कहले भगवान को कहले प्रभु 5 मिनिट आप युद्धटा बंद कर दिंतु मुझे आसूची पितामह भीष्म पाखु आज्ञा सागे सागे युधिष्ठिर रथरू तलू ओह्लैले चली चलिक खाली पादरे कौरव मान दलपट को गले
ए दृश्यटा देखला पर सपुनी हसिला कला भणजा युद्ध सरीगला रे एई देखे माइचा युधिष्ठिरटा आम सैन्य मान को देखला पर आम विशाल सैन्य बाहिनी देखला पर एबे देख केमिति आम पाखरे सरेंडर करने को आसिलानी आत्मसमर्पण करने को आसिलानी किए कहूँ माइचिया किए कहूँ कापुरुष कौरव दल आज्ञा हसी हसी ताली मारुंट किंतु धर्मराज युधिष्ठिर कहा कथा शुणिकी भूक्षेप करूना मुंड तलू पोती एपटे भीम गोटा धरिकी मारी बसला बोला भाईना जदि तुम आत्मसमर्पण कर तुम्हें कौन भी युद्ध पर आमको कहूल मध्यम पांडव अर्जुन धनुटा को धरिकी तले कषिगला गला प्रभु ये भाईटा आमको अपमानित कर कारण कौन कहा कथा शुणिले धर्मराज युधिष्ठिर सीधा सड़क गले आज्ञा पितामह भीष्मकर पाद तले प्रणाम कले कले पितामह मु आपण विपक्ष युद्ध करी आपण मते क्षमा करदेवे जेमती प्रणाम कले पितामह भीष्म कहले कले हे युधिष्ठिर आज जदि तमें प्रणाम न करी थांत मु कहि पारि न थांती युद्धटा कौन ही थांता किंतु तमें मते प्रणाम करिछ ए गंगापुत्र भीष्म तुमको बर दउचे महाभारत युद्ध में तुमर निश्चय विजय हम जी गुरुजन मान को प्रणाम करे तार विजय हवाटा निश्चित यही जो बापा माँ मैंने कथा श्रवण करुच जदि आपण गुरुजन मैंने किए बंशीकरी अच्छा प्रत्येक दिन प्रणाम करते आज्ञा जी गुरुजन मान को प्रणाम करी गुरुजन मान आशीर्वाद जहाँ मुंड पर अच्छी ना ये जगत में केते बेले आप हारे भगवान विचार कले यही केवल जानकी खबर कहीपर जानकी किए ना भक्ति भक्तिर खबरटा केवल जी नम्र हे आपण से मिल भगवान कले हनुमान जी तमें केवल सीतांकर खबर मत कह हनुमान जी पाद तले पड़गले कले शांति मु ब्रह्मचारी लोक मो जीवन में आज पर्यंत केवे कौन स्त्री मुह देखनी ये लंका कटक भितर मु जानकी माँ को चिन्हबी केमिति भगवान परिचय देले कले हे हनुमान रे जो नारीटा को देखिले तो मुंडटा आपे आपे तलू को नई पड़ो जो नारीर प्रत्येक निश्वास रे राम शब्दटा प्रतिध्वनित होधान सीता शोभा अति मधुरता चिन्हवार लक्षण कहीदे भगवान राम आउ भगवान को मुद्रिटा को देले आमे मान हनुमान चालीसा पढ़ी से कौन ना प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही चल मिलि गए राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोल वीर बजरंगबली महाराज की हनुमान जी देखुना तुम नानी कुंथे जी जय तक तुम गोदा तक काटी तुम भोग में बसई दो बोल वीर बजरंगबली महाराज की अर्थ कौन ना प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही भगवान को से मुद्रिटारे कौन लिखाई राम आज्ञा जार कुंडे सब बेले राम को नाटा थी जलधि लंघी गए ये भवसागर पारी होगापाई अत्यंत सहज हो हनुमान चालीसार आज्ञा लक्षण हनुमान जी महाराज को भगवान चिन्ह देदे हनुमान जी महाराज चलिए आकाश मार्ग बोले प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही जलधि लंघी गए बोल वीर बजरंगबली महाराज की
ଆଜ୍ଞା 8 ମଲଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅନେକ ପଥ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏତେବେଳକୁ 15 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟତୀତ ହେଇଗଲାଣି। 15 ଦିନ ପରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ବିଚାର ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆଗକୁ ତ ସମୁଦ୍ର ଖୋଜିବା କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗଦ କହିଲେ ଶୁଣ, ଏତିକି ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ନିରାଶ ହେଇକି ବସିଥିଲା ବେଳେ ସେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଗୁମ୍ଫାରେ ଜଟାୟୁର ଭାଇ ସମ୍ପାତିଟା ଆଜ୍ଞା ବସିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଜଟାୟୁଟା ସମ୍ପାତି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା କଲା ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ମତେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ଠାକୁର। 8ଟା ଯାକ ମୁଁ ଖାଇଦେଲେ ମୋର ଆଉ 6 ମାସ ଯାଏ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପାତି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଆସେ ଏତିକିବେଳେ ଅଙ୍ଗଦ କହିଲେ ହେ ଶୁଣ ଭଲ ହେଲା, ମୁଁ ଯଦି ଖାଲି ଫେରିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ କାକା ମତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ସୁଗ୍ରୀବ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ସୀତାଙ୍କର ଖବର ନ ଆଣିପାରିବ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆହବ। ତେଣୁ ଏବେ ଆରେ ସେମିତି ସୁଗ୍ରୀବ କକା ହାତରେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଟାୟୁ ଭଳିଆ ରାମଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ମରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ପରମ ଗତି ମିଳିଯିବ। ନିଜ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ଖବରଟା ଶୁଣିଲା ସମ୍ପାତି ଗଲାରେ ଏ ବାନର ମାନେ ମୋ ଭାଇ ନାଁଟା କଣ ପାଇଁ କହୁଚାରେ, ମୋ ଭାଇର କଣ ହେଇଛି କହ। ଯେତେବେଳେ ବାନର ମାନେ କହିଲେ ତମ ଭାଇ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାବଣ ହାତରେ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପାତି କହିଲା କଲା ମତେ ଟିକେ ନେଇଯା, ମତେ ସମୁଦ୍ରରେ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ତିଳାଞ୍ଜଳି ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ବାନର ସେନା ମାନେ ସମ୍ପାତିକୁ ଟେକିକି ଧରିଲେ ସମ୍ପାତିର ଡେଣାଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସମ୍ପାତି ଆଉ ଜଟାୟୁ ଇଏ 2 ଜଣ ଯାକ 2 ଭାଇ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର 2ଟା ସନ୍ତାନ। ଆଜ୍ଞା ଦିନେ 2 ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା କିଏ କେତେ ବାଟ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ି ପାରିବ, କିଏ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇପାରିବ। କେତେବେଳେ ସମ୍ପାତି ଉପରକୁ ପଳଉଛି ତ କେତେବେଳେ ଜଟାୟୁଟା ଉପରକୁ ପଳଉଛି। ଏମିତି 2 ଭାଇ ଯାକ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ବେଳେ ରାଜା ଦଶରଥ ଯାଇଥିଲେ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର କ୍ରୂର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦଶରଥଙ୍କ ରଥ ସାରଥି ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା, ରଥ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥ ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଦଶରଥ ବିକଳ ହେଇକି ଡାକୁଛନ୍ତି ମତେ ରକ୍ଷା କର, ମତେ ରକ୍ଷା କର। ଦଶରଥଙ୍କ ବିକଳ କାନ୍ନଟା ଜଟାୟୁର କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଜଟାୟୁ କହିଲା ଭାଇ ଦେଖୁଛୁ କିଏ ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିକଳ ହେଇକି ଡାକୁଛି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ସେ ଲୋକଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ସମ୍ପାତି କହିଲା କଲା ହେ ଏଇଟା ମଣିଷଟାରେ, ଏଇଟାକୁ ଜମା ରକ୍ଷା କରୁନି। ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଜମା ସମାଜରେ କେବଳ ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ କୁକୁର ଯାହାକୁ ଆମେ ହୀନ ନିକୃଷ୍ଟ ବୋଲିକି କହୁଛେ 2 ଦିନ ଆପଣ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନ ଯାକ ସେ କୁକୁର ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହଲେଇବ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ କହିବ ହେ ଇଏ ମାଲିକଟା ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା କେତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ଯୋଉ ଗାଈକି ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେ ରବି ଭାଇ ଭାଉଜମାନେ ବଜାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଲେ ସବୁ ଗାଈ ଷଣ୍ଢ ଯେତେକ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବାକୁ ସେ ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ମୁଁ ନ ରହିଲେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ମାନଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ଦେଖିକି ସମୟ ଏପଟ ସେପଟ ହବ, କିନ୍ତୁ 2ଟା ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ 7ଟା ବାଜିଲେ ଆମ ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ଖଡ଼ 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 ଶୁଭିବ। ଆଉ କଣ ଅଛି ଗାଈ 2ଟାଙ୍କର ସମୟ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ସମୟ ଠିକ 7ଟା ଆସିକି ଯୋଉଠି ଥିବେ କବାଟରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ହେବେ। କାହିଁକି ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ଅର୍ଥ ଏ ସଂସାରରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସେମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଆଶା କହିଲେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ। ଯେଉଁ ବାପା ମା ଆମକୁ ସଂସାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିଛେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ। ଆରେ ଏ ମଣିଷଟା ଯୋଉଠୁ ଖାଇବ ଆଗ ସିଏ ଚେର ଉପାଡ଼ିବ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କୋଉ କଥା। ତେଣୁ ଆଜି ସମ୍ପାତି ମନା କଲା, ଜଟାୟୁ କଲା ହେ
ଭାଇ ଆରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଜଟାୟୁ ଡେଣା ମେଲେଇ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା, କହିଲା ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନା, ମୁଁ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ପରିଣାମ ହେଲା କ'ଣ? ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ହେତୁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ହାତରେ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଇଚ୍ଛା ଥାଇକି ଶକ୍ତି ଥାଇକି ସେଦିନ ଦଶରଥଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେନି ସମ୍ପାତି। ପରିଣାମ ହେଲା କ'ଣ? ଡେଣା ରହିଲା କି ତାର ଉଡ଼ିଗଲା। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ସଜନ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥାଇ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ରଖିବେନି। ମୁଁ କାହିଁକି କହେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ନାଁରେ ଜପ କର। କାରଣ କ'ଣ? ଆରେ ଭଗବାନ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତାଳି ମାରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନ ତୁଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଗତ ଜନ୍ମରେ ଆପଣମାନେ ହାତ ବ୍ୟବହାର କଲେନି, ଆପଣଙ୍କ ଜିଭ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ବ୍ୟବହାର କଲେନି, ଭଗବାନ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଟାକୁ ହାତ ଦେଇକି ମୋର ବେକାର ହେଇଗଲା, ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ଗୋଡ଼ ଆଡେ କରିଦେବି, ଆପଣ ଚାରିଟା ଗୋଡ଼ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। କହିବି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁ ବାଧ୍ୟ କରିବି କାହାକୁ? ଭଜ ଭଜରେ ଭଜ ଭଜରେ ମନୁଆ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ଭଜରେ ମନୁଆ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ଭଜ ଭଜରେ ମନୁଆ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ଭଜ ଭଜରେ ମନୁଆ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ଭଜ ସଚିଦାନନ୍ଦ, ଭଜ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ, ଭଜ ସଚିଦାନନ୍ଦ, ଭଜ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ, ଭଜ ଭଜରେ ସମ୍ପାତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର କାମ କଲେ ପୁଣି ଡେଣା କଣିଲା। ସମ୍ପାତି କଲେ ଦେଖ ମୁଁ ମୋ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଦେଖିପାରୁଛି ଜାନକୀ ମା ଲଙ୍କା କଟକ ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେଇ ଜାନକୀ ହେଇଥିବେ ତମ ଭିତରୁ ଯିଏ ଏ ଦୁଃସାଧ୍ୟ କରିକି ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବ ସେଇ ହବ ଜାନକୀ ମାଙ୍କ ଖବର ଆଣିବ। ଏବେ କିଏ ସେ ଯିବ? କିସ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡର ଏଇ ଯୋଉ 8ଟା ଚଉପାହୀକୁ ଆଜ୍ଞା ତୁଳସୀ ଦାସ ମନ୍ତ୍ର ରାମାୟଣରେ କହିଲେ ହନୁମାନଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ସ୍ଥାନ। ଏ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଯୋଉମାନେ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛ, ଯୋଉମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏ 8ଟା ଚଉପାହୀ ଆପଣମାନେ ପଢିବେ। ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗଦ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଖବର ମିଳିଗଲା, ଅଙ୍ଗଦ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଅଙ୍ଗଦ କହି ଯାଉ ମେ ପାରା ଫିରି ସଂଶୟ କଛୁ ଫିରତି ମାରା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଅଙ୍ଗଦ କହିଲେ ଶୁଣ, ମୁଁ ଆର ପଟକୁ ପଳେଇବି ସିନା, କିନ୍ତୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା ଆଉ ହେଇପାରିବନି, ମୋର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟିକେଟ ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗଦ କାହିଁକି ଫେରିବେନି? ତାର 2ଟା କାରଣ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଅଙ୍ଗଦ ହେଲେ ଯିବ ଲଙ୍କା କଟକ ହଉଛି ଭୋଗର ନଗରୀ। କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ମୋ ମନ ଫସିଗଲା ମୁଁ ଆଉ ଫେରି ପାରିବିନି, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି, ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହବନି। ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗଦକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଋଷି। କାହିଁକି ନା ରାବଣ ଆଜ୍ଞା ସବୁଠି ବିଜୟ ଲାଭ କଲା, ହେଲେ ବାଳି ପାଖରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିଲାନି, ବାଳି ପାଖରେ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ରାବଣ ଭାରି ଚାଲାକ କଲା, ଆକୁ ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିହବନି, ୟା ସହିତ ସଂଘାତ ବସିଯିବା ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା ବାଳିଟା ରାବଣ ସହିତ ସଂଘାତ ବସିଲା। ବସିଲା ପରେ ରାବଣ କହିଲା, କହିଲା ବାଳିରେ ତୋର ମୋର ଆମେ ଦି ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆଜିଠାରୁ ତୋ ପୁଅ ବଡ ପୁଅ ନାଁଟା ଯାହା ହବ ମୋ ବଡ ପୁଅ ନାଁଟା ସେଇଆ ଦବା। ଆଜ୍ଞା ରାବଣର ବଡ ପୁଅ ନାଁ ହେଲା ଅକ୍ଷୟ, ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର ଅ। ବାଳି କହିଲା ମୋ ବଡ ପୁଅ ନାଁ ଅଙ୍ଗଦ, ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର। କହିଲା ତୋ ପୁଅ ନାଁଟା ଯାହା ମୋ ପୁଅ ନାଁ ସେଇଆ। ନା ତୋ ପୁଅ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବ ମୋ ପୁଅ ବି ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବ। ରାବଣ କହିଲା ଠିକ। ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗଦ ମାନେ ବାଳି କହିଲା ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା 2 ଜଣ ଯାକ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ପଢିଲେ। ସେ ପଢିଲେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ମା ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଆଗ ବେଞ୍ଚରେ କୋଉ ପିଲାମାନେ ବସନ୍ତି? ଭଲ ଖରାପ ପିଲା, ମାନେ ବଦମାସି ଆଗରେ ନାହିଁ। ଆଗରେ ଯୋଉମାନେ ବସିବେ କିଏ?
ଯେତେକ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପିଲା ଯେତେକ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଆଗରେ ବସନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଶବ୍ଦ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ କୋଉଠି ବସିବାକୁ ଭଲ ପାଉ? କହୁନା ମୁଁ କଣ ଆଜ୍ଞା ଶବ୍ଦ ସମୟରେ ଯେତେ ପଛକୁ ବସିବ କାହିଁ କହିଲେ ପଛକୁ ବସିଲେ ଲାଭ ଅଛି ନା। ଆଜ୍ଞା ଢୋଳେଇ ହବ, ପଛକୁ ବସିଲେ ଅଧାରୁ ଟିକେ ପଳେଇ ହବ, ପଛରୁ ଆଜ୍ଞା ତାଳି ନ ମାରିଲେ କେହି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସହଜେ ଇଏ ଯୋଉ ମାଆ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଓଢ଼ଣା ପକେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଲାଭ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ମନେକର ଆପଣ ମାନେ ଯେତେକ ବାପା ଭାଇ ମାନେ ବସିଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଢୋଳେଇ ପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଢୋଳେଇଲେ ମୁଁ କହିବା କଣ ଆଜ୍ଞା ବସିକି ଶୋଇଲେଣି କଣ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ନିଦ ପଳେଇ ଆଇଲା ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ଚାଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବେ କଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତା ଭିତରେ ସିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଶୁଣୁଛି କି ହୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛି ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିବେ ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭଲ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଙ୍ଗଦ ଆଗ ବେଞ୍ଚରେ ବସିବ, କି ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଟା ପଛ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥବ। ତା କାମ କଣ? କେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗଦ ଟିକେ କିଛି ଦଉଥବ, ଲାଙ୍ଗ ଟିକେ ଟାଣି ଦଉଥବ। ଇଏ ଅଙ୍ଗଦ ସବୁ ମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି ଟିପି ଥବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ହିସାବ କରିକି ରଖିଥବ। ଯେମିତି ଖେଳ ଛୁଟି ହବ ରିସେସ ସମୟରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଛୁଟିକି ଧରିବ, 32 ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଥୋଇବ। ଅଙ୍ଗଦ ହେଇକି ବାଟ ରହୁଡ଼ିବ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। ଏମିତି ଡେଲି ଯାଇକି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର କହେ ଗୁରୁଜୀ ମତେ ଅଙ୍ଗଦ ମାଇଲା। ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ଗଲା 2 ଦିନ ଗଲା ଗୁରୁଜୀ କରିଦିନେ ଦେଖିଲେ ଲୁଚିକି ବସିନି। ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଚିମୁଟା ଚିମୁଟି କରିବାଟା ଠୁକୁରେଇବାଟା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମାରିଛି ଅଙ୍ଗଦ ମାରିଲେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମା କହିଲେ ଅଙ୍ଗଦ ତୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ମାରୁଛୁ, ଆଜିଠୁ ତତେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ଯଦି କୋଉଦିନ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ତତେ ମାରିବ ତୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବୁନି। ଅଙ୍ଗଦ କଲା ଭାଇ ମୁଁ ଆର ପଟକୁ ପଳେଇବି ସିନା, ଆଉ ଫେରି ହବନି। କାହିଁକି ଯଦି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଭେଟ ହେଇଗଲା ତୁ କାମ ବଢେଇ ଦବୁ। ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗଦକୁ ସମସ୍ତେ କଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ସେନାପତିଟା ତମେ ଗଲେ ହବ କି? ଆରେ ଆଉ କିଏ ଯିବ? କହିଲେ ମାନେ ନଳ ଭୋଲ ଇମୁ 10 ଯୋଜନ, ନୀଳ ଭୋଲ ଇମୁ 20 ଯୋଜନ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। କେହୁ ଭୋଲ 30 ଯୋଜନ, କେହୁ ଭୋଲ 40 ଯୋଜନ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କାପାସିଟି କଥା କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ 10 ଯିବି, କିଏ କହିଲା 20। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି କହୁଥିଲା ବେଳେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର 11 ରୁଦ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ରସିକ ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବଲି ମହାରାଜ ମୁଣ୍ଡରେ କାଲିରେ ହାତ ଦେଇକି କହିଛନ୍ତି। ଜାମ୍ବବାନଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜାମ୍ବବାନ। ଜାମ୍ବବାନ କଲେ ହନୁମାନଜୀ ତମେ କଣ ପାଇଁ ବଇଛ? ହନୁମାନ କଲେ ତମେ ସବୁ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଲୋକ, ତମର କାପାସିଟି ହଉନି, ମୁଁ ଛୋଟିଆଟା ମୁଁ କରିବି କଣ? ଜାମ୍ବବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ଅଭିଶାପ ବଳରେ ତାଙ୍କର ବଳ ବିକ୍ରମ ପୂର୍ବ କଥା କିଛି ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଜାମ୍ବବାନ ଯୋଉ 8ଟି ଚଉପାହି କହିଲେ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ହନୁମତ ଜାଗ୍ରତା ଶ୍ଲୋକ। ଆକୁ ମାନେ ଜପ କଲେ, ଆକୁ ଡେଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କଲେ ହନୁମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଆରମ୍ଭ କଲେ କଣ? କହିରି ସପତି ଶୁଣୁ ହନୁମାନ, କାଛୁକୁ ସାଧିର ହେଉ ବଲବାନା, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ହନୁମାନଜୀ ତମେ କଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବଇଛ? ହନୁମାନ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେ କହିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ତମେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଲୋକ ସବୁ ଅଛ। ଆରମ୍ଭ କଲେ 2 ନମ୍ବର ଚଉପାଇ କଣ? ପବନ ତନୟ ବଲ ପବନ ସମାନା, କବି କାନ ନିଧାନ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ମହାରାଜ କି କହିଲେ ପବନ ତନୟ, କହିଲେ ହଇଏ ତମ ବାପା ପବନଟି। ଆରେ ପବନର ପୁଅ ତମେ ଗୋଟେ ଫୁଟା ବେଲୁନ
ବଢିଆଟେ କହିଛ ପବନ ତନୟ ବଲ ପବନ ସମାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବିଜ୍ଞାନ ନିଧାନ। ଆଜ୍ଞା ବାପା ନାଁଟା ଯେମିତି ପଡ଼ିଲା ହନୁମାନ ଉଠିଲେ ଅଣ୍ଟା ଟିକେ ସଳଖିଲେ। ଜାମ୍ବବାନ ପୁଣି ଜାଣିଛନ୍ତି ରାମ କାଜ ଗୀତ ଅବତାରା ଶୁଣ ତହୁ ଭୟ ପର୍ବତ ଆଧାରା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ କଟକବଚନ ଜୟ ହନୁମାନ। बोलो वीर बजरंगबली महाराज की राम काज लगी तब अवतार। आज्ञा जेमती रामंकर नाटा कांडे पड़गला सुन तो हो। आज्ञा रामंकर नाटा शुणु शुणु हनुमान महाराज अतुलित बलधाम हेमशैला तनु यवन कुशान ज्ञानी नाम अग्रगण विकटाल रूप धारण कले बोले जाम्बवान मते कह मते कौन करने पड़ो जदि कहबू एन रावणर वंश सहित बेक मोड़ी जदि कहबू एन लंका को टेकी गाड़ी पलि आसबि ए जाम्बवान मते कह जदि कहबू लंका कटकटा को टेकी पलि जाम्बवान कहने कौन कौन करी कुआड़े जी छोट पिला ए हनुमान जी एते काम करिवार नहीं। राम को खबर सीता को कह सीता खबरटा राम को कह बस एति तुम काम किसकिन्ना कांड समापन है आरंभ है सुंदर कांड। सुंदर कांडर प्रथम शब्द कौन कौन शांत शाश्वतम प्रिय मन निर्वाण शांति प्रदं। हे बापा माने माँ माने जदि जीवनटा को आपण माने सुंदर करने को चाहूच ताले सबू परिस्थिति रे मुंडटा को शांत रखु। आज्ञा आमे माने जो टिके कथा टेंशन ना कौन करे ना टिके कथा डिसीजन एटा कर देबी। आजिकल आज्ञा सुइसाइड बढ़िबार कारण कौन आत्महत्या बढ़िबार कारण कौन जदि आमे निजको शांत रखिबा जे जीवन रे जो परिस्थिति आसु ए परिस्थिति केबे रहिबनी समयटा सबु परिवर्तन हो जीवो। एइथि पाई ए बापा माने माँ माने जीवनटा को यदि सुंदर करने को इच्छा अच्छी तुम सबु परिस्थिति आपण मैंने शांत रहा शिख। यही प्रथम श्लोक आरंभ कले शंकर भगवान गोस्वामी तुलसीदास जे शांत शाश्वत प्रिय मन निर्वाण शांति प्रद। जीवन में प्रत्येक मुहूर्त शांति रुह ताहले जीवनटा सुंदर हम। आउ जीवनटा सुंदर हम केमिति सुंदर कांडर प्रथम चौपाई कौन ना जाम्बवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय भाए। श्रीराम जय राम संकट मोचन जय हनुमान। बोल वीर बजरंगबली महाराज की। आज्ञा जो जगह सुंदर कथा सुंदर कांड आलोचना हुए किए गले जातु न गले नाई हनुमान जी आग जाती एवं आमरी भितर कौन ना कौन रूप सहजे तो हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप आम सामने विराजमान कर सीना देखी पारुनी किए कीर्तन करुच्ची किए करूनी किए जयकार पकाउची किए न पकाउची हनुमान किंतु खाता देखिए बही बापारे मो खातार सब लेखा होची व्यस्त होना तेणु जमा ठका ठकी करेनि। सुंदर कांडर प्रथम चौपाई कौन ना जाम्बवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जदि जीवन को आपण माने सुंदर करने को चाहते ये गोटे चौपाई आम जीवन को आज्ञा सुंदर करदेव आम परिवार को सुंदर करदेव आम सारा संसार को सुंदर करदेव गोटे चौपाई आज्ञा जाम्बवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। आज्ञा सुहाए आ भाई गोटे चौपाई आज्ञा अर्थ कौन ना जो परिवार जाम्बवान किए आज्ञा रामंकर रणरे रामंकर सैन्य जेते सैन्य थिले सबुठारु वयस्क लोक माने होउछन्ति जाम्बवान। रामंकर सैन्य बाहिनी जेते भालुवानर सैन्य थिले सबुठारु कनिष्ठ सान हेले आज्ञा हनुमान। अर्थ जो घरे गुरुजन मानकर कथा सान माने मानती बड़ मान कथा सान माने पालन करते सान मान को भल लगे खाली पालन नुह आज्ञा हृदय जाम्बवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। आज्ञा जो परिवार गुरुजन मानकर कथाटा
ସାନମାନେ ପାଳନ କରିବେ ସେ ପରିବାରଟା ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜି ଆମ ପରିବାର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିବ ତମେ ମୋବାଇଲ ଦେଖନି, ପିଲାମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ? ସେ ଅମୁକ ବାପା ତାକୁ ଫୋନ ଦେଲାଣି, ତା ବାପା ତାକୁ ଇଆ ଦେଇଛି, ମୋ ବାପା ମତେ ଦଉନାହିଁ, ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି, ମୁଁ ରହି। ଆଜ୍ଞା ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ମୋ ମା ମୋ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କହିଲେ ପଢ଼ିବେ, ଅମୁକ କରେ ସମୁକ କରେ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପା ମାଙ୍କ କଥାଟା ବାଧିବ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ କଥାଟା ଭଲ ନ ଲାଗିବ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଯିଏ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ କଥା ମାନିଛି ତା ଜୀବନଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଏଇ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡର ମୂଳ ଚରିତ୍ର, ମୂଳ ଶିକ୍ଷା। ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଭାଇ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ। ତେଣୁ ଅସଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି, ବିରାଟ ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ରାଜକୁମାରୀ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ, ଗୁଣବତୀ, ଭଲ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଖପାଖ ଯେତେ ରାଜକୁମାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେମିତି ସେ ରାଜକୁମାରୀକି ବାହା ହୁଅନ୍ତେ। ଯିଏ ବାହା ହବ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବ, ପୁଣି ଏକରେ ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସବୁ ରାଜକୁମାର ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ଏ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ, ଯିଏ ମତେ ବାହା ହେବାକୁ ଆସିବ ସେ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ବୁଢ଼ାକୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିନଥିବ, କେବଳ ଟୋକାଳିଆ ଲୋକ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଆସିବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ବୟସ 18ରୁ 32 ଭିତରେ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଆମକୁ ଭକ୍ତି ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ଅହଙ୍କାର ଦୂର କରିବେ। କହିଲେ ଯେହି ଗିରି ଚରଣ ହନୁମନ୍ତା ଚଲେ ହୁସନା ପାତାଳ ତୁରନ୍ତା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ସଂକଟ ମୋଚନ ଜୟ बोल वीर बजरंगबली महाराज की। আজি হনুমানী মহারাজ পাহাড় উপরে অর্থ অহংকারକୁ ପାଦ ତଳେ ଚାପି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯିଏ ଅଭୋଗ ରଘୁପତି କରବାର ରାମଙ୍କର ବାଣଟା ଯେମିତି ଭାବରେ ଗତି କରେ, ହନୁମାନ ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ସମୁଦ୍ରର। ସମୁଦ୍ର କହିଲା କଲା ହେ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ମଇନାକ ପର୍ବତକୁ ଗଲା, ମଇନାକ ଯାହାର ବାପା ତତେ ବଞ୍ଚେଇଛି ଆଜି ତାରି ପୁଅ ଯାଉଛି ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମଇନାକ ପର୍ବତ ଛିଡ଼ା ହେଲା, କଲା ହେ ହନୁମାନଜୀ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆସ କିଛି ଫଳମୂଳ ଖାଇକି ବିଶ୍ରାମ କରିବ, ତାପରେ ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। জয় বীর রাম ভক্ত ঈশ্বর পার্বতী সতী দেবী সতী অঞ্জনা ধরু চাক ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା କେବେ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ, ଆରାମ ଆରାମ ହେବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ହନୁମାନ କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ମୈନାକ ପର୍ବତ, ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା 2 ନମ୍ବର ବାଧା କ'ଣ ନା ଜୀବନ। এইଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଯେତେଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଲେ ସବୁ ଦିଟା, ହାତ ଦିଟା, କାନ ଦିଟା, ପାଦ ଦିଟା, ସବୁ ଦିଟା କାମ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହାର ଡବଲ କାମ ଆଜ୍ଞା, ଖାଇବ କହିବ। এইଥିପାଇଁ କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜିଭ ପାଇଁ 32ଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଆଜ୍ଞା।
जदि खाइबा बिगड़ी गला पेट बिगड़ी कहवा बिगड़ी गला पिठी बिगड़ी यही सबू इंद्रिय को आज्ञा हाड़ देले जीभटा को हाड़ देले से तो से लोक कल बल कर कौन अच्छे ये जीभ जार संयत आज अधिकांश लोक रोगी हबार कारण कौन कि जीभ टिकिक ना कौन ये टिकिक को जी संयत कर गला जीवन में कौन बाधा तुम हेनी आज्ञा प्रथम सुरसा सहित भेट है आपण मैंने भक्ति पथर अग्रसर हेले 3 नंबर बाधा हूँ कौन ना ईर्षा ईर्षा कौन आज्ञा आपण पाख लोक मैंने आपको ईर्षा करेंगे सी कहीं सी कहीं रहा सी कहीं डेली मंदिर को जाऊँगी बेसी भक्ति देखा मनकर जिते माँ मैंने आओ तुमको लोक कहून तो बेसी भक्ति ना राम को ना टे लिखवा आजिकल तो आम दांड द्वारा राम को ना लिखा पूर्व लिखा पूर्व लोक मैंने दांड द्वारा लिखुले वेलकम स्वागतम भगवान का ना ये सब लिखा होता हरिओम भाई से कथा ना ये बर्तमान कुकुर प्रति सावधान आए पटे लिखाई नो पार्किंग आज्ञा जदि बाई चांस ठाकुर आसे ये नो पार्किंग बोर्ड पड़े भगवान राम को नाटा आज्ञा तुंडे हार कीर्तन करुव आउ कौन ना नव तुलसी का वृंद जो तुलसी थाए आज्ञा गोटे तुलसी थे से हूँ वृंदावती आउ जो एक अनेक तुलसी था से स्थान नाटा हूँ आज्ञा वृंदावन आउ से हनुमान को डाकवा दरकार पड़ोनी हनुमान आपे आपे प्रवेश कर तुलसी का धुंद देखी हर सही कपीरा बोल वीर बजरंगबली महाराज की जाओ आज हनुमान जिते बेले आम उपर खुशी हो गला पर एबे आम सहित आज्ञा जी आज भगवान कथा करने आमर आसन में अलंकृत होती कटक सहर कौन आज्ञा प्राय समग्र ओडिशा समवाय परिचित जहाँ परिचालना कमिटी तरफ रघुनाथ मंदिर पतित पावन शिव सेवा समिति तरफ तथा रघुनाथ मंदिर समस्त भक्त मान तरफ हरिओम भाई की जे सी भगवान पावन कथा आपन को श्रवण करेंगे आसंता काली भगवान आम मैंने अभिषेक करवा तेणु आम मैंने समस्ते काली आईला बेले आउ आज्ञा तेलेंगा बजार कि आम शांति शांति शांति